अस्सलाम वालेकुम पिजन कॉर्नर चैनल खुश आमदीद भाजी की हाल चाल है ठीक ठाक हो भरा जी मैं कहा दोस्तों अज बारिश होन दई आ ते मैनूं कुछ दोस्त पुछ रहे थे कि तू अपने जो कबूतर मसन के पोड़ बंद कर जाते तू की इलाज करदा वा ते मैं जिहड़ा प्रैक्टिकल किया ना क्योंकि मैं तुहानूं कबूतर भी दिखाउणा वा मैनूं याद नहीं रहा मैं वीडियो बनानी चाहिए सी मैं भाजी ये दो चीज़ों का इलाज करदा फ्लैजल सीरप ते अर्केशीरी है फ्लैजल सीरप ते अर्केशीरी इन्हां दे नाल मैं दोवां दे नाल ना अपने कबूतरां दा इलाज करदा जी ठीक है जी मैं तुहानूं कबूतर भी दिखाउणा वा मैं कबूतर की तुहानूं सिचुएशन दिखाउणा तुहानूं आप आइडिया हो जाएगा कि वाकई यार ए माशाअल्लाह जी मेरा वैशी कबूतर आ ए 3 दिनों च इन्हें अपना वेट पूरा किया वा ये देखो ये हड्डी निकलन दी सी ये देखो यह हड्डी बाहर नज़र आ रही बाहरों निकली हुई कबूतर का वेट बिल्कुल लूज हो गया सीगा ते एदा मूँह भी देखो यानी कि ना हुण खुश्क होया मूँह इथों गिला गिला मूँह ते अजीब जी बदबू आउंदी सी मूँह दे विचों ते मैनूं बड़ी टेंशन बनी मेरा एड्डा कीमती कबूतर मैं क्या मेरे एड्डे कीमती कबूतर का बेड़ा गर्क होण दिया वा भरा जी मैं एड्डी क टेंशन सी ना कि मैं सारी दिहाड़ी खुड्डे च इत्थे रहा वा इस कबूतर नूं लैके ठीक है जी मैं जिस तरह अगे हल कढ़दा सी मैं उहदा उही हल कढ़िया सब तो पहले जनाब मैं इस कबूतर नूं फड़िया मैं कबूतर का चैक किया तो पोड़ दे विच पानी सीगा कोई गंद बला वाली चीज़ ना इधर रुकी सी ये पोड़ इतों फुली सी बाहर नूं मैनूं पता लग गया ये पोड़ बंद आ ठीक है जी उस तो बाद मैं की किया जनाब मैं कबूतर नूं फड़िया इत्थों चुक के तो मैं बाहर लै गया कबूतर नूं मैं बाहर लै गया कबूतर नूं बाहर लिया के मेरे को एक छोटा जिहा खुड्डा पिया लकड़ी का यानी कि एड्डा 2x2 का खुड्डा पिया छोटा है मैं उहदे विच लिया के छड्ड लिया मैं फिर मैं कहा भी जिस तरह मैं अगे इलाज करदा सीगा मैं उस तरीके नाल इलाज करा मैं भाईजान कबूतर नूं फड़ के इनू दिता सरिंज दे नाल 40 सीसी पानी 40 सीसी पानी दे के इनू मैं पलट दिता इहदे मूँह चो जो गंद बला सी सारी कढ़ दित्ती सारी गंद बला कढ़ के ना इस कबूतर नूं मैं दवाई कोई नहीं दित्ती इनू मैं कोई पानी नहीं दिता कोई चीज़ नहीं दित्ती इनू मैं भुखा ढकता यकीन करो सुबह का डकिया रात तक इन मैं फिर कोई शै नहीं दी रात भी भुखा अगले दिन मैं देखा कबूतर का वजन बहुत घट गया मैं भाई जी अगले दिन फिर फड़िया कबूतर देखा पोड़ दे कोई शैद नहीं कोई शै नहीं सी पोड़ दे यानी कि मैं साफ जो कटता पलटता सीगा मैं कबूतर नूं फड़ के ना मैं वीर जी यदि आ मोरली सरिंज वो जी होंगी नहीं निप्पल जी वो किते हुणी डिग पई आ मैं अर्के शीरी फड़िया जनाब ये इस तरह अर्के शीरी ढक्कन च पाया ते भाई जी अर्के शीरी है ना ए भरिया जी ए तकरीबन 1.5 सीसी है ना अर्के शीरी मैं पा लिया 1.5 सीसी अर्के शीरी पा लिया फिर मैं फ्लैजल सीरप फड़िया मैं हुण तुहानूं जिहड़े ना मेरा कबूतर ठीक होया ना मैं तुहानूं वो दसना क्योंकि इस तो पहले भी मैं अलहमदुलिल्लाह यही टोटका करता सी लेकिन शर्त यह आ कि 32 या 36 घंटे कबूतर नूं भुखा रखना कोई शै नहीं देनी अलबत्ता पुराने गुड़ दे नाल भी लोग इलाज करते हैं बिल्कुल हो जाता वा जिन्हां दा हो जाता वा पुराना गुड़ भी दिओ नो डाउट कि वो ठीक आ अगर उहदे नाल पोड़ खुल जाए लेकिन ये जिहड़ी मैडिसन हुंदी है ना ये हुंदी आ फौरी एक्शन लैण वाली ठीक है ये तुहानूं पता मैडिसन ने उस वेले एक्शन लेना हुंदा वा ते बाकी चीज़ां जिहड़ियां वा वो फिर आस्ता आस्ता एक्शन लैंदियां मैं भरा जी इस तरह 1.5 सीसी अर्के शीरी ते 1 सीसी फ्लैजल सीरप फड़ के कबूतर नूं है ना मूँह अड्डिया इनू मैं इस तरह ना पाता लो जी कबूतर नूं पा के मैं फड़ लिया कबूतर नूं मैं आस्ता आस्ता ना आस्ता आस्ता इस तरह 2-4 बारी किया वा ताकि वो खुराक दी चल जाए वो पानी अंदर चला गया जनाब मैं इस कबूतर नूं फिर डकता भुखा दोपहर 10 बजे आ जनाब मैं गया वो जी मैं खुराक नहीं बनाना हुन्ना मसन के दलिए दी ते मैं एक दिन वीडियो लाई अपलोड की तुसीं शायद देखी होवे वो दलिया ते की कहंदे उहनूं जिहड़ा सीगा कणक उहदा मैं आटा जिहा बनाया सीगा मैं वो खुराक लई भाईजान वो खुराक मैं बना के थोड़ी जी एवं है ना 8 सीसी इन्हूं मैं पिलाती फिर मैं डकता मैं इन्हूं डकता भाजी इन्हें है ना वो खा के इस कबूतर ने खुराक खरू खा के इन्हें रात नूं ना बिट्ठा मारियां सबज जिहियां बिट्ठा मार के ना पतलियां जिहियां करता सारा कुछ यानी कि ठीक कबूतर अगले दिन फिर मैं इदां ही किया सब तो पहले फड़िया इनू थोड़ी जी 5 सीसी खुराक दी हो या तुसीं दलिया दे लो मसन कि जिहड़ा सीरीलैक दे लो वो देता मैं भाजी सीरीलैक लेकिन मैं खुराक ही घर बनाई मैं वो दिना मैं वो दी सरकार थोड़ी देर बाद है ना मैं
ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 1.5 ਸੀਸੀ ਅਰਕੇ ਸ਼ੀਰੀ ਤੇ 1 ਸੀਸੀ ਫਲੈਜਲ ਸੀਰਪ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੱਕਤਾ ਲੈਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਧੋਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਬਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਧੋਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੱਕਤਾ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੱਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀ, ਇਹ ਹੱਡੀ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਗ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਪੰਜੇ ਪੁੰਜੇ ਧੋਤੇ, ਪੰਜੇ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਭਾਜੀ। ਮੇਨ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਣਾ ਖਾਧਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਦਾਣੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ 36 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੋਟ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸੀਸੀ ਫਲੈਜਲ ਸੀਰਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 1 ਸੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣਾ 1 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਫਲੈਜਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਕੇ ਸ਼ੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕਬੂਤਰ, ਮੇਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਖਦਾ ਵਾ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਟ ਬੰਦ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਕੰਬਦਾ, ਇਹ ਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੰਬਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਕੰਬਣ ਦਿਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਰਲਿਆ ਵਾ, ਪਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ ਨਾ ਅੱਧ ਕੁ ਪਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਧ ਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਛਟਾਂਗ, ਅੱਧ ਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਛਟਾਂਗ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਦਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਕੁੰਗੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕੁੰਗੜਿਆ ਵਾ, ਕਬੂਤਰ ਢਿੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੋੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੇਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ 2 ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਪੋਟ ਬੰਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ 2 ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ। ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੈਸ਼ੀ ਪਿਓਰ ਮਾਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ੌਕ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਮਾਦੀ ਆ ਜੀ ਪਿਓਰ, ਇਹਦੇ ਪਿਓਰ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਪਲਣ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਕੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇਸ ਮਾਦੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ।
ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਗਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਦੀ ਦੇ ਪਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਖੇ ਆ ਜੀ, ਸਖੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਆ ਕਿ 7 ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਡਾਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਰ ਆਖਰੀ 3 ਪਾਰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਗੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ।